हाय एवरीवन वेलकम टू वॉइस आर ओडिया मीडियम। तो आज देखा आम ओडिया पेडागोजी मातृभाषा शिक्षादान भाषा शिक्षार उपकरण व्यवहार भावर आदान प्रदान माध्यम होइछि भाषा। भाषा दुई प्रकार यथा कथित भाषा और लिखित भाषा। शिक्षादान को सरस और रुचिमंत करने विभिन्न उपकरण व्यवहार करने को पड़ था। जितेबाला आम शिक्षादान कर श्रेणीगृह रे शिक्षार्थी को अधिक क्रियाशील अधिक शिक्षादान रे आग्रह शिक्षादान आड़ को आने अनेक उपकरण आम व्यवहार कर विभिन्न परीक्षार जना जे शिक्षादान पर उपकरण गुड़िक बहु भाव में साहाय्य करती एवं यह द्वारा शिशु मैंने सहजरे जटिल कथावस्तु को ग्रहण करि पारिथांती। उपकरण व्यवहार द्वारा शिक्षक पाठ प्रति शिशु मानकर मनोयोग और आग्रह बढ़ाई थांती। यह द्वारा मध्य सेमानक मनर अभिप्रेरणा सृष्टि करा जाई पारे। उपकरण व्यवहार काल में श्रेणीगृहर तथा कथित श्रृंखलार मुक्त होई पिला माने कथबार्ता हस खुशी और आलोचना मध्य शिक्षा ग्रहण करती। शिक्षक शिक्षादान काल में साधारणतः विभिन्न प्रकार छवि प्रतिरूप बा मॉडल विभिन्न वस्तु चलचित्र क्षेत्र भ्रमण रेडियो और दूरदर्शन ग्रामाफोन मैजिक लंठन मौखिक चित्र खबर कागज प्रभृति उपकरण गुड़ी को व्यवहार करी थांती, जहाँकि शिक्षादान समय शिक्षार्थी को अधिक शिक्षादान ग्रहण करिबारे अधिक आग्रह प्रकाश करिथाए। यही उपकरण गुड़िक तीन प्रकार यथा श्राव्य उपकरण दृश्य उपकरण और दृश्य श्राव्य उपकरण। श्राव्य उपकरण माने टेप रेकर्डर और बेतार संप्रसारण कार्यक्रम। श्राव्य उपकरण कौन होता है खाली केवल आम शब्द शुणिपर। दृश्य केवल आम कौन देखिपार दृश्य। दृश्य उपकरण हो चित्र व्याख्यान चित्र छवि थिबा कार्ड प्राचीर पत्र प्रतिरूप इत्यादि। दृश्य श्राव्य उपकरण हो उभय आम शब्द मध्य शुणिपर एवं दृश्य मध्य देखिपर यथा दूरदर्शन कार्यक्रम दृश्य श्राव्य कैसेट इत्यादि। प्रथम देखा श्राव्य उपकरण। यह एक दरकारी श्राव्य उपकरण। आजिकल स्कूल मानक यार बहुल व्यवहार करागलानी। टेप रेकर्डर माध्यम शिक्षादान कराई। टेप रेकर्डर साहाय्य एकाधिक्रमे 2 घंटा पर्यंत मौखिक कार्यक्रम को रेकर्डिंग करा जाई परिबो। केवल सेतिकी नुहे व्यवहृत टेप को मध्य लिभाई पुनर्बार रेकर्डिंग करा जाई परिबो। कौन सी वक्तृता आलोचना किंबा आवृत्ति टेप रेकर्ड साहाय्य रेकर्डिंग करा जाई पारे और आवश्यक समय व्यवहार करा जाई पारे। कथन शक्तिर उन्नति त्रुटिपूर्ण अभिव्यक्तिर संशोधन नाटक कविता प्रभृति शिक्षादान सहायक होता है। बेतार प्रसारण कार्यक्रम। यह एक बहु उपयोगी श्राव्य उपकरण और श्रेणी शिक्षादान अनुपूरक। बेतार प्रसारण माध्यम विद्यालय पाठ्यक्रम अनेक कथावस्तु पिलामानंकु ज्ञानर अभिवृद्धि में साहाय्य करे। यह सेमानंक पई आनंददायक हुए। दुखर कथा जे भारतीय विद्यालय मानकर यही कार्यक्रम बहुल प्रयोग करा जाई पारि नहीं। तथापि सर्वभारतीय बेतार कार्यक्रम को नियमित विद्यालय कार्यक्रम दिन 12:30 प्रसारित होउछि। एथिरे राज्यर विभिन्न क्षेत्र में दक्षता अर्जन करथिबा व्यक्ति तथा अभिज्ञ शिक्षक माने अंशग्रहण करुछंती। वक्तृता नाटक साहित्य आलोचना प्रभृति विभिन्न कार्यक्रम परिवेषण करा जाउछि। वर्तमान राज्य सरकार स्कूल मानक रेडियो शुणिबार आवश्यक व्यवस्था करुछंती। नेक्स्ट देखिबा दृश्य उपकरण। छवि। यह एक सहज लभ्य दृश्य उपकरण। शिक्षादान काल में छवि प्रदर्शन शिक्षकर एक पारंपरिक अभ्यास। से छोट पिला मानकर पाठ्यपुस्तक छबिल कर छवि व्यवहृत रंग पिला मानकु आकृष्ट कर छवि व्यवहृत रंग पिला मानकु आकृष्ट करे और शिक्षणीय हुए। छवि संग्रह करने उभय छात्र और शिक्षकों पक्षे कष्टकर हुए नहीं। कौन सी दूर स्थान अतीतर घटना शिक्षादान करने को गला बेले छविर साहाय्य निया जाए। उत्तम छवि माध्यम पिला मनरे वास्तव चित्र संपर्क में धारणा दिया जाई पारे। श्रेणीगृह में पाठदान बेले अत्यधिक छवि व्यवहार स्पृहणीय नुहे। सेहीपरि निकृष्ट धरणर छवि व्यवहार करने अनुचित।
କାରଣ ତାହାଦ୍ୱାରା ପିଲାଙ୍କ ମନରେ ଆଗ୍ରହ ଓ କୌତୂହଳ ବାଧା ପାଏ ଏବଂ ଛବି ବ୍ୟବହାର ଶୈକ୍ଷିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବ୍ୟାହତ ହୁଏ। ତ ଆମେ ଏଠି ଦେଖିଲେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମୟରେ ଯଦି ଆମେ ଛବିର ବ୍ୟବହାର କରିବା ତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଅତି ସହଜରେ ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବ। ମନେକର ଆମେ ସୌରଜଗତର ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ର ଦେଖାଇ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀକୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ କଲେ ସେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ମନେକରି ଅତି ସହଜରେ ଜାଣିପାରିବ। ନେକ୍ସଟ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ ଚିତ୍ର କୌଣସି ଭାବ ବା ଘଟଣାକୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ ଚିତ୍ର ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ବିଭିନ୍ନ ଗଛ କଥାବସ୍ତୁ ଏପରିକି ରାମାୟଣ ମହାଭାରତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଜୀବନୀ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ ଚିତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ। ଏଥିରେ ଘଟଣା ଓ କଥାବସ୍ତୁର କ୍ରମ ରକ୍ଷା କରାନଗଲେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଯଥାର୍ଥ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିହୁଏ ନାହିଁ। ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଯଥା ଭାଷାମୁକ୍ତ ଓ ଭାଷାଯୁକ୍ତ। ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ ଉପକରଣ ପ୍ରାୟ ଭାଷାମୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ବସ୍ତୁଭିତ୍ତିକ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ। ଏହା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାସ୍ତବ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଛବି କାର୍ଡ଼ର ବ୍ୟବହାର କେଉଁ ସମୟରେ କରାଯାଏ? ନିମ୍ନ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଛବି କାର୍ଡ଼ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପଯୋଗୀ। ଅନେକ ସମୟରେ ବାସ୍ତବ ବସ୍ତୁ ବା ପ୍ରତିରୂପ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପକ୍ଷେ ସମ୍ଭବପର ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ଛବି କାର୍ଡ଼ର ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଛବି କାର୍ଡ଼ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷକ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମନରେ ଧାରଣା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରନ୍ତି। ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷକ ବର୍ଣ୍ଣ ସଂଲଗ୍ନ ଚିତ୍ର ଦେଖାଇ ବର୍ଣ୍ଣର ଅଭ୍ୟାସ ତଥା ଉଚ୍ଚାରଣ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି। ଛବି କାର୍ଡ଼ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଅତି ସହଜରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିପାରିବା। ଏହା ପିଲାମାନଙ୍କ ମନରେ କୌତୂହଳ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ନିଜର ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଓ ବ୍ୟବହାରିକ ସାମଗ୍ରୀ ସହିତ ପରିଚିତ ହୁଅନ୍ତି। ପ୍ରାଚୀରପତ୍ରର ବ୍ୟବହାର। ପ୍ରାଚୀରପତ୍ର ବହୁ ବ୍ୟବହୃତ ଏକ ଦୃଶ୍ୟ ଉପକରଣ। ସାଧାରଣତଃ ଶିକ୍ଷକମାନେ ସ୍କୁଲ କାନ୍ଥରେ ବଡ଼ ମଣିଷଙ୍କ ଚିତ୍ର, ସେମାନଙ୍କର ଉପଦେଶ ଓ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣର ନୀତିକଥା ଇତ୍ୟାଦି ମୋଟା କାଗଜ ପଟାରେ ଲେଖି ଝୁଲାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏହା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ହୁଏ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପ୍ରତିରୂପ। ଅନେକ ସମୟରେ ଶ୍ରେଣୀଗୃହକୁ ବାସ୍ତବ ବସ୍ତୁ ଆଣି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେହିପରି ସମୟରେ ବାସ୍ତବ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ନେଇ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ସ୍ଥାନ ବା ପଦାର୍ଥ ଦେଖାଇବା ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏପରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରକୃତ ପଦାର୍ଥ ବା ସ୍ଥାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଧାରଣା ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିରୂପର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇଥାନ୍ତି। ଯେପରି କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର, ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧ, ତାପଜ ବିଦ୍ୟୁତ କେନ୍ଦ୍ର, ତାଜମହଲ ପ୍ରଭୃତି ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦେଲାବେଳେ କୋଣାର୍କ, ତାଜମହଲ, ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧ ଇତ୍ୟାଦିର ପ୍ରତିରୂପ ଦେଖାଇ ଶିକ୍ଷାଦାନ କଲେ ଶିକ୍ଷାଦାନଟା ଆକର୍ଷଣୀୟ ହୋଇଥାଏ। ଧାରଣାର ବୋଧଗମ୍ୟତା ଏହା ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଦୃଶ୍ୟ ଶ୍ରାବ୍ୟ ଉପକରଣ। ଦୃଶ୍ୟ ଶ୍ରାବ୍ୟ ଉପକରଣ କହିଲେ କ'ଣ? ଆମେ ଦେଖି ବି ପାରିବା ଓ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିପାରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନର ଯୁଗରେ ଟେଲିଭିଜନରେ ବହୁଳ ପ୍ରସାରଣ ଘଟିଲାଣି। ଏହା ରେଡ଼ିଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଏକ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ନୂତନ ସଂସ୍କରଣ। ଏହା ଉଭୟ ଶ୍ରାବ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟ ଉପକରଣ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ଦୂର ସ୍ଥାନର ତଥା ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱର ମନୋଜ୍ଞ ଚିତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରାଯାଇପାରେ ଓ ବହୁ ଦୂରରେ ବୋଲାଯାଉଥିବା ଗୀତ ଓ କୁହାଯାଉଥିବା କଥା ବା ଆଲୋଚନାକୁ ଶୁଣିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ। ଦୂରଦର୍ଶନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ନାଟକ, ପାଲା, ଦାସକାଠିଆ, ବିଭିନ୍ନ ଆଲୋଚନା, କବିତା ଆବୃତ୍ତି ପ୍ରଭୃତି ଶୁଣି ହୁଏ ଏବଂ ଦୂରଦର୍ଶନ ପରଦାରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିହୁଏ। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କ୍ରୀଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ତଥା ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କର ମନୋରଞ୍ଜନ କରେ। ଦୂରଦର୍ଶନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବହୁ ଅଦେଖା ସ୍ଥାନ, ଅଚିହ୍ନା ଜୀବକୁ ଦେଖନ୍ତି ଓ ବହୁ ଅଜଣା ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତି। ଦୂରସ୍ଥାନର ଦୃଶ୍ୟକୁ ଆମ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଇ ଦୂରଦର୍ଶନ ବାସ୍ତବରେ ଦୂରକୁ ନିକଟ କରେ ଓ ପରକୁ ଆପଣାର କରାଏ। ଦୂରଦର୍ଶନ ଆମର ଜ୍ଞାନର ସୀମାକୁ ବଢ଼ାଇବା ସହିତ ଆମକୁ ପ୍ରଚୁର ମନୋରଞ୍ଜନ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଇ ଦିଏ। ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ଏହି ଦୂରଦର୍ଶନ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଓ ଶିକ୍ଷଣ କ୍ରିୟାକୁ ସରସ, ସୁନ୍ଦର ଓ ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ କରିପାରିଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଦୃଶ୍ୟ ଶ୍ରାବ୍ୟ କ୍ୟାସେଟ୍। କୌଣସି ଏକ ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷାଦାନ, କବିତା ଆବୃତ୍ତି, ନାଟକ, ସଭାସମିତି, ବକ୍ତୃତା, ଆଲୋଚନା ପ୍ରଭୃତି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ
ଦୃଶ୍ୟ ଶ୍ରାବ୍ୟ କ୍ୟାସେଟ୍ ଦ୍ୱାରା ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରାଯାଇଥାଏ ଓ ଆବଶ୍ୟକ ସମୟରେ ଏହା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀକୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଅଲଗା ଲୋକଙ୍କୁ ବା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ସେହି ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ହୁଏ। ସେହି ଏକା ବିଷୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବାରମ୍ବାର ଅଭିନୟ ଆଲୋଚନା ଆବୃତ୍ତି କରାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହେ ନାହିଁ। ଆଜିକାଲି ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଦୃଶ୍ୟ ଶ୍ରାବ୍ୟ କ୍ୟାସେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି। ରାଜ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରୌଦ୍ୟୋଗିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଦୃଶ୍ୟ ଶ୍ରାବ୍ୟ କ୍ୟାସେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ଅଗ୍ରଣୀ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଉପକରଣ କେତେ ପ୍ରକାର? 3 ପ୍ରକାର। ଶ୍ରାବ୍ୟ ଉପକରଣ, ଦୃଶ୍ୟ ଉପକରଣ ଓ ଦୃଶ୍ୟ ଶ୍ରାବ୍ୟ ଉପକରଣ। ଶ୍ରାବ୍ୟ ଉପକରଣ କ'ଣ? କେବଳ ଆମେ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିପାରିବା। ଦୃଶ୍ୟ ଉପକରଣ କେବଳ ଆମେ ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରିବା ଏବଂ ଦୃଶ୍ୟ ଶ୍ରାବ୍ୟ ଉପକରଣ ହେଉଛି ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିପାରିବା ଏବଂ ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବା। ତ ଏହା ଥିଲା ଉପକରଣର ବ୍ୟବହାର। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।